नमस्कार दर्शक बंधु मु आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आपण माने समस्ते जानि सारि थिबेनी जे घरे घरे सुभद्रा एबे गाड़ी गुड़ा करे मध्ये चलैचंती तांकर प्रचार। तो एही थिरो जणा पडुछि जे 17 तारिख दिन निहाती भाबरे टंका दिया जिवो। तो एठिरे अनेक प्रश्न उंकी मारुछि जे केउ कारणरू टंकाटी दिया जिवो, केमिति हिताधिकारी को बाछिबे सरकार, काहाकू ए टंका मिलिबो। 17 तारिख दिन कोन समस्तको टंका मिलिबो? प्रथमे आवेदन जदि करदिजंती तांको प्रथमे मिली जिवो कि कौन कले आमको टंका मिल ये सब प्रश्नर उत्तर आज मुझे देवी। निहाती भाव में शेष पर्यंत भिडियोटी को देखुवे, शेष पर्यंत देखिले जाइए विषय समस्त विषय आपण मैंने बुझीपारे। तो आम चैनल को फटाफट आपण मैंने सब्सक्राइब कर दे पारे। मुझे सब्सक्राइब करने कहूनी जदि भिडियोटी मोर इनफर्मेशन गुड़ाक भल लगे आपको निहाती भाव में सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान पाखक शेयर करेंगे। तो न्यूज आसी जाइए आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारिख दिन ओडिशा को आसुछंती। ओडिशा को आसिकी से तांकर पैसा से दिन ही दिया जिवो, तांकर से दिन जन्मदिन सेहिथि पई टंका से दिन दिया जिवो बोली वितरण करा जिवो बोली घोषणा करा जाउची। तो एठारे सबुठारु बड़ प्रॉब्लम हेउची जे मु गोटे भाई को पचारुथली, मोर जने जनसेवा केंद्र रे भाई जने अछन, ताको मु पचारुथली जे भाई तमे दिन करे केतोटा आवेदन करि पारुछ। भाई कहले मरी मारी कि भाई मु 80 रु 100 भितर आवेदन करि पारुछे, बेसी करि पारु नाही। तो सरकार कौन कहिसंती? सरकार कहिसंती जे 1 कोटी रु बा 1.5 कोटी पाखापाखी मां को आमे सुभद्रा योजना रे शामिल करिवु, सुभद्रा योजना रे सहायता देबु। ताहले यह पॉसिबल कि आउ 3-4 दिन अच्छी वीडियो मु आज अपलोड करुच्ची। आज 2-3 दिन मध्य कौन यही सबू प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो कि समस्ते आवेदन करि पारिबे कि यह केबे भी संभव हो पारिबनी। तो एबे प्रश्न उठिछि ताहले जेते आवेदन करजंती तांको प्रथमे पैसा मिल जिवो कि? मु तो मो मतरे मु कहिबी समस्त को केबे भी 17 तारिख दिन पैसा मिलिबो नाही। कां भा जदि देखिबा कां भा केते जन को ही पैसा मिलिबो, जी कि उचित हिताधिकारी, जी उचित हिताधिकारी तांको ही पैसा मिल पारे। आउ जदि आपण प्रथमे मते देखुथिले, आमे जदि प्रथमे आवेदन करूथिले, प्रथमे आवेदन कला परे कोन होउतला हमर ई-केवाईसी करा जाउतला। आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक थिले, से मोबाइल नंबर रे गोटे ओटीपी आसुथला, तापर आखि स्कान करा जाउथला। एबे तो ता हेउ नै, ता उठी जाइछि बिना केवाईसी रे हमर आवेदन चलछि। तो सेथिरे प्रॉब्लम कोन होउछि, आपण बिना ओटीपी रे जदि आवेदन करूचंती ताहले आपनकर पेंडिंग शो करूछि। एई भलिया आगरु जी आवेदन करिसेंती तांकर सक्सेस देखौछि। तो एइथिरे प्रॉब्लम हेबो सरकार को जे लिस्ट बाहर करबा पई, जेपरि सीएम किसान रो किछि लिस्ट बाहर हे जितला, हेले भी प्राय लोकन को पैसा मिली नै। एइठे भी सेम सिचुएशन सेही परि क्रिएट हेबो, सेही सेम सिचुएशन हेबो जे लिस्ट मध्ये से माने बाहर जति करिवे, इन फ्यूचर बाहर करिवे, निहाती भाबरे जति बाहर करिवे मु अपडेट देई देबी आपण मानकू। तेनु करी चैनल को सब्सक्राइब कर दैथांतु। तो किछि लोकन को पैसा मिलिबो, किछि को मिलिबो नाही। मु तो कहिबी बहुत कम लोकन को पैसा मिलिबो जो उचित हिताधिकारी। एबे कौन गोटे मु न्यूज पाइली जे यही सबू जिते भी फॉर्म आप आवेदन कर ब्लॉक को, ब्लॉक रे ठीक भाव में जांच करा जिवो, से माने गोटे तालिका बा लिस्ट गोटे देबे, सरकार को पठेबे, से अनुसार पैसा दिया जिवो। तो ये केबे भी पॉसिबल नुह। आपनकर जदि ई-केवाईसी हेई जाउची, आपन को जदि ई-केवाईसी हेई जाउची तो सरकार जांच करि पारिबे आपनकर अकाउंट रे केते पैसा अछि, केते रोजगार करूचंती। वर्ष को आपन कोन 2 लाख रु अधिक रोजगार करूचंती कि, ताले आपन को मिलिबो नाही। तो सरकार को एटा इजी ही जाउथला जे जहार 2 लाख रु अधिक रोजगार अछि, 2 लाख 1.5 लाख रु अधिक रोजगार अछि, तांको पैसा दिया जिवो नाही। तो एठु जदि ई-केवाईसी जदि कंप्लीट होई नथिबो ताहले से तो जांच करि पारिबेनी, उचित हिताधिकारी को बाछि पारिबेनी, ताहले टंका मिलिबो केमिति? एठारे मु कही रखुची जे जेउ माने आगो आवेदन करिसथि, जहार केवाईसी कंप्लीट मध्ये सक्सेस मध्ये हे जाइछि, तांकु मध्ये मिली न पारे। उचित हिताधिकारी जदि से हेइथिबे ताहले मिली पारे, उचित हिताधिकारी होई नथिले मिलिबो नाही। तो आपण तर हुअंतुनी। एबे जो पेंडिंग गुड़ाक शो करुच्ची, एबे आवेदन कले कौन करुच्ची पेंडिंग शो करुच्ची, ताहा सक्सेस हेउ नाही, टाटसटी सक्सेस हेउ नाही। तो आपण एबे चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। यही अनवरत भाव में 5 वर्ष पर्यंत ये आवेदन चलिबो।
এই আবেদন ଆପଣ ଯେବେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଯେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଯେତେ ଜଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିଯିବ। 17 ତାରିଖରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ତରତର ହେଇକି ଆବେଦନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଯେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆବେଦନ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯାହାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ତାହା ନୁହଁ, ଯିଏ ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି ଯେ EKYC ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ସେ କାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। এই ଦୁଇଟି କାମ ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। EKYC କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ପାସବୁକ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ନ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମଧାମ ସାରିକି ଆରାମସେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ସରିବନି, 50 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସରିବ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଯାଇକି ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 17 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେତେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରିଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ବିଲକୁଲ ଖୋଲୁନାହିଁ, ଭଲସେ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି ଯେ 80 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଦିନକୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଇଏ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଜେ ବସିକି କରିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଗାଁ ଆସୁନି, କେତେବେଳେ ନାଁ ଆସୁନି। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତରତର ନ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ନିଜର କାମଧାମ ସାରିକି ଯାଇକି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ 17 ତାରିଖ ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ତରତର ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାସବୁକ୍ ସହିତ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି କାମଟି ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଯେପରି ଆଗ OTP ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବିନା OTPରେ ଆବେଦନ ହେଇଯାଉଛି, ସେହିପରି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବଦଳେଇବେ, ପୁଣି KYC କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। KYC କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ KYC ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏହି କାମରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା କି ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବାରେ। ଆପଣ ଯେବେ ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ସେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଇଏ ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ବାଛିକି ସରକାର ଦେବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆବେଦନ କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାଇଦେବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଥାଇ। ଆପଣମାନେ ଯଦି
ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମଟା କରିଦିଅ, ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, ତ ତାଙ୍କଟା କରିଦେଲ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ସେହିପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ବୁଝିଗଲେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆହୁରି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।